Hello, Shruti, ma'am. Shruti, can we start the review? Yeah, ma'am. Okay. Okay, ma'am. So, good evening, all of you. Today, it's the review of the session which is covered by Ms. Bindya in the last session. So, I'm sharing the slides towards that. Let's see. So, it's about the review of the rule of law. First of all, introduction about the rule of law. The building block on which the modern democratic society is founded. And for the successful functioning of the polity, it is very imperative that there is enforcement of law and of all the contracts based on the law. Laws are made for the welfare of the people to maintain harmony between the conflicting forces in the society. And the concept of rule of law plays an important role in this process. Now let us see the meaning of the rule of law. The term rule of law is derived from the French phrase la principe, la legality. The principle of legality mentioning a government based on principles of law and not of men. And in a broader sense, it means that law is supreme and above every individual. In a narrower sense, the rule of law implies that government authority may only be exercised in accordance with the written text which were adopted through an established procedure. And the principle of rule of law is intended to be a safeguard against the arbitrary actions of the government authorities. Now let us see a comparison between the formal and the substantive approaches to the rule of law. So within legal theory, formal and substantive approaches exist. So the rule of law has purely formal characteristics that the law must be publicly declared with prospective application and possess the characteristics of generality, equality, and certainty. But there are no requirements with regard to the content of the law. And other version is that the rule of law necessarily entails a protection of the individual rights. So now it's about the origin. In the 13th century, Bracton, a judge in the reign of Henry III, introduced the concept of rule of law without naming it as rule of law. So the king himself ought to be the subject to God and the law because law makes him the king. And Edward Coke is said to be the originator of the concept of rule of law, when he said that the king must be under God and the law thus vindicated the supremacy of law over the pretensions of the executors. And now comes rule of law in India. In India, the concept of rule of law can be traced back to the Upanishads. And it provides that law is the king of kings. It's more powerful and higher than the kings, and there is nothing higher than law. Now, Dicey and the rule of law. Professor A.V. Dicey, who in his classic book, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, tried developing the concept of rule of law. So, no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. So the law is absolutely supreme and it excludes the existence of arbitrariness in any form. Where there is scope for discretion, there is room for arbitrariness. And every man, whatever be his rank or condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals. Now, Dicey's theory of rule of law. Absence of arbitrary power or supremacy of law is the first component. All the individuals are bound to obey the law. No man can be punished for anything else than a breach of law, which is already established. And the alleged offense is required to be proved before the ordinary courts in accordance with the ordinary procedure. And the second component is equality before the law. Equality of law or equal subjection of all classes of people to the ordinary law of the land is administered by the ordinary law courts. Third component is constitution is the result of the ordinary law of the land. So as per Dicey, in many countries,
rights such as right to personal liberty, freedom, etc. are provided by the written constitution of a country. But in England, these rights are just a result of the judicial decisions that have arisen due to the conflict between the parties. The constitution is not the source, but the consequence of the rights of the individuals in the case of England. And what are the components of the rule of law? Common ingredients of rule of law are a government bound by and ruled by law, equality before the law, the establishment of law and order, the efficient and predictable application of justice, and the protection of human rights. Now, the formal rule of law approach, the first approach. The rule of law is satisfied when laws conform to certain formal and procedural requirements. Legal rules should be general, prospective, clear, non-contradictory, relatively stable, promulgated, etc. And legal proceedings should enable the correct application of legal rule by being fair and open, being presided over or reviewed by an independent judiciary, etc. So this is a formal rule of law approach, and Dicey's conception is merely concerned with formal rules and access to the courts. Now, Ian Fuller gives right principles of inner morality of law that are formal as they regulate the conduct and norms for the general public. So there are generality, publicity, intelligibility, consistency, practicability, stability, and congruence. For the proper assimilation of the rule of law, it is necessary that for it to be public. And then other procedural requirements along with formal law are impartial hearing of the individuals accused with the use of evidence and arguments, the right to be represented by a legal counsel, the right to question witnesses, and the right to hear the reason for a particular decision that a court or tribunal arrives at. So the substantive laws are the supersets under which formal procedural laws are formed and implemented as subsets. And then comes the limitations. Many researchers are believing that completely formal rule of law will easily give rise to abuse of power, authoritarian regimes, and an illegitimate government that may follow the formal procedural rules but violate what is the essence of it, which it practices of the rights, and might imbibe the discriminatory practices or unreasonable coercion of the citizens, etc. So the second contention is that no rule, it is said, can determine its own extension, and the formal rule of law may contain a lack of ethical and moral stand, as rules are merely impersonal and generalized guidelines. Now comes the substantive rule of law. So according to the substantive conception, the rule of law additionally demands that law be in some non-trivial sense substantively just. It can be called a morally authoritative guide to human conduct. And for some thinkers, the legitimizing capacity performed by the rule of law is not really useful and is pinned. So Ras believed that rule of law is absolutely formal or procedural. And many associates the rule of law with the assumption of freedom, liberty, equality, human rights, and dignity. Now comes the limitations. It doesn't contain a consistent, orderly set of principles, and it is vague in nature. So the society will fail to comprehend its ideal. And the substantive law is a fallacy of tautology, which goes around in circles when it comes to arguing for it, as the substantive conception relies on substantive claim of the political morality and good. And now let us see the rule of law under Indian Constitution. The provisions of the rule of law were taken from USA and England Constitution for India, and it is found in Part 3 of the Indian Constitution, and these rights have been guaranteed against the state and its instrumentalities. And if there is infringement of such rights, one can move to the Supreme Court or the High Court under Articles
32 and 226. So the Constitution is supreme and the legislative, executive and judiciary are subject to the Constitution. So the theory of rule of law as enunciated by Dicey has been accepted and integrated with justice, democracy and equality. Article 14 mentions about equality and the equal protection of the law. Article 21 enshrines the very basic human right to life and personal liberty. Article 19, 1A grants the freedom of speech and expression, and no individual can be convicted of any crime except the breach of a law in effect at the time of execution of the act charged as a crime. So the principles of double jeopardy and self-incrimination have also found its rightful place in the Constitution, Articles 14, 19 and 21 are so fundamental that they are sometimes referred to as the golden triangle articles of the Indian Constitution. So our Constitution ensures an independent, competent judiciary to resolve the conflicts and claims under Articles 32 and 226 for infringement of the constitutional rights. So in Union of India versus President Madras Bar Association, the Supreme Court held that there are several facets to the rule of law, one of which is that citizens' disputes will be decided by the independent and impartial judges, and that disputes conferring the legality of the government acts will be decided by the independent executive. So the basic principles of rule of law is supreme and nobody is above the law. And all the things should be done according to the law, not as per the whims and fancies. And no person should be suffered except for the breach of law. Absence of arbitrariness is the soul of the rule of law. Equality before the law and equal protection of the laws. Speedy trial, the fair and just procedure should be conducted. Independent and impartial judiciary. So role of Indian judiciary also appreciated. ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla. The popular habeas corpus case in which the question before the court was whether there was any rule of law in India apart from Article 21. In the context of the suspension of the enforcement of Articles 14, 21 and 22 during the proclamation of an emergency. So the answer of the majority of the bench was a negative in the question of law. And Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India, it overruled the judgment in ADM Jabalpur's case, and life and personal liberty are inalienable to the human existence as per the historic judgment on right to privacy. So dignity is associated with liberty and freedom, and no civilized state can contemplate an encroachment upon life and personal liberty without the authority of law. So there are other cases like Somraj versus State of Haryana. The lack of arbitrary power is the postulate of rule of law upon which the whole constitutional structure rests. Union of India versus Raghubir Singh. The Supreme Court held that a considerable degree which governs people's life and regulates the state function flows from the Superior Court's decision. And there are other decisions also related to this. And when it comes to the rule of law in modern sense, the modern concept was developed by the International Commission of Jurists, which is also known as the Delhi Declaration 1959. So the rule of law says that the function of the government in a free society is to exercise and create a condition in which the dignity and respect of an individual are increased or upheld. It does not only recognize the civil or political rights, but the introduction of certain social, political, economic, and educational, etc., which are necessary for the full development of the personality. So according to Davis, there are 7 types of modern law: law and orders, principles of natural law, fixed rules and regulations, eliminates the idea of discretion, due and fair process of the law, then preferences for judges and court of law to executive authority and administrative tribunals, judicial review of the administrative action. And to conclude, after the contribution of both these types of rule of law, it can be presumed that those who favor the property rights and the market economy will incline towards the formal conception, whereas the ones who prefer moral ideals like human rights and non-discrimination, social justice, etc., will go towards the idea of the substantive conception. And the reality is that the exemplary application of rule of law will need the incorporation of both these concepts and their execution at the pertinent times to hold up the system of government. So this is all for the review. I have taken some more time.
Okay. It's okay, ma'am. Everybody. Thank you so much for the review, Vidya, ma'am. Thank you. So today is our final session on comparative law on the topic amendment of the Constitution, India, USA, and South Africa. So here is our class. BINDYA ma'am, Assistant Professor GLC Ernakulam, is presenting today's class. Ma'am, please. Good evening, everyone. I hope that my voice is clearly audible to all. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible, Okay. ma'am. Then I'm going to share my screen. Hope everyone can see the screen. Can everyone see the screen now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So without any more delay, we have a very limited time slot. So I'll try to finish my presentation at the earliest in the most clear way. So topic that we are going to go through today is amendment procedures of the Constitution in India, USA, and South Africa. We are going to make a comparative study of the amendment procedures in these three countries. So before that, first we will have a quick look at the concept of amendment. What is a concept of amendment? What is the meaning of the term amendment? What is the necessity of amendment? Then after that only, we will go into the specific procedures of amendment in India, USA, and South Africa. So I have a request to all of you. Before we start the topic, I request all of you to picturize your own homes, that is, the house in which you are staying now. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിലായിരിക്കുമല്ലോ താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ താമസിച്ചിരിക്കുന്ന മൈ ഗോഡ് ദാറ്റ് presentation has wait, can you see the screen, everyone? Can you see my screen? Madam, slide visible alla. Slide okay. സോ ഞാൻ അമെൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിൽ നോൺ മലയാളീസ് ആരും ഇല്ലല്ലോ? അമെൻമെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വോയിസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല മാം. വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല, നെറ്റിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോണിൽ നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം, കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുമായിരിക്കും. ശ്രുതി, is there anything ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഇതിന് ഈ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരുള്ള റിക്വസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട് അതിനെ മൈൻഡിൽ ഒന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യണം. എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാകും. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ ഹൗസ് ഇൻ വിച്ച് യു ആർ സ്റ്റേയിങ് നൗ. നിങ്ങളുടെ ഓൺ ഹൗസ് ആണെന്നുള്ള പ്രിസംഷനിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകുന്നില്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് ദ സുപ്രീം ലോ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ദ ജനറൽ വിൽ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. അതായത് ഒരു കൺട്രീൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രമല്ല, ആ രാജ്യത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ, അവരുടെ ആസ്പിറേഷൻസിന്റെ, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. അവരുടെ ഒരു ജനറൽ വില്ലിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു രാജ്യത്തെ ആൾക്കാരുടെ ജനറൽ വില്ല്, അതായത് ജനറൽ വില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഡ്രീംസ്, ആസ്പിറേഷൻസ്, എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, ഹോപ്സ്, അതൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടും. സോ അതെന്നും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല. സോ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കനോട്ട് റിമെയിൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡോക്യുമെന്റ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൈനാമിക്. കാരണം കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കോലം മാറണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, ആൾക്കാരുടെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. സോ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കനോട്ട് റിമെയിൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡോക്യുമെന്റ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൈനാമിക്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെന്റ്. സോ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 368 ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അമെൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിക്ഷണറി മീനിങ് നോക്കാം.
according to Oxford Dictionary, amendment means changes made to legislation. So what are the sources of law? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ? What are the sources of law? Sources of law ഏതൊക്കെയാണ്? Customs, precedents, and Okay, legislation, precedent, customs, പിന്നെ കൺവെൻഷൻസ് വരും. അതായത് കോൺട്രാക്ച്വൽസ് റിലേഷൻഷിപ്സിൽ കൂടെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ്. സോ ഇതിൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ലോ. വി നോ ദാറ്റ്. സോ അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ, അതായത് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്, ഒരു റിട്ടൺ ലോനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു റിട്ടൺ ലോനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ, ഈ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഒരു റിട്ടൺ ലോ, ലെജിസ്ലേഷനിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ആഡിങ്, കറക്റ്റിംഗ് ഓർ മോഡിഫൈങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ലെജിസ്ലേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു നിയമം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിൽ എഴുതിയ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ, അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഒരു നിയമത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ അത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും എഡീഷൻസോ കറക്ഷൻസോ മോഡിഫിക്കേഷൻസോ വരുത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ താമസിക്കുന്ന വീടിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നിൽക്കും. അപ്പൊ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ വന്നിട്ട്, വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ എന്താണ് കന്നിമൂലയിൽ ഈ മുറി പാടില്ല, ആ മുറി പാടില്ല എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കുട്ടികളും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻസ് ചെയ്യാം, പുതിയ മുറി ഉണ്ടാക്കാം, പുതിയ എക്സ്റ്റെൻഡ് ബാത്റൂംസ് ഉണ്ടാക്കാം, ഒക്കെ ചെയ്യാം. അല്ലെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാസ്തുശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ വന്നിട്ട് കന്നിമൂലയിൽ ടോയ്ലറ്റ് പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അവിടുന്ന് അത് നോക്കിയിട്ട് വേറെ ആപ്റ്റായ സ്ഥലത്ത് ഇത് വെക്കാം. അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, കോലായിലെ പുതിയ ചാരുപൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാമ്പ് സിമെന്റിന്റെ പാത്വയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് വഴി നിങ്ങളെ വീടിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഓരോ റിനോവേഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അമെൻമെന്റ് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന റിനോവേഷൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും. ഓക്കെ, സോ ഡിക്ഷണറി മീനിങ് ഇതാണ്. അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ടു എ ലെജിസ്ലേഷൻ. ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടൺ ലോ. ഇപ്പൊ ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ടു കസ്റ്റം ഒന്നല്ല പറയുന്നത്, ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ടു പ്രീസിഡന്റ് എന്നൊന്നല്ല പറയുന്നത്, ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ടു ലെജിസ്ലേഷൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഫോർ ആഡിങ്, കറക്റ്റിംഗ് ഓർ മോഡിഫൈങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ലെജിസ്ലേഷൻ. ഇപ്പൊ ഈ കേശവാനന്ദ ഭാരതിയില് കേസില് അമെൻമെന്റിനെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓൾട്ടറേഷൻ ഓർ ചേഞ്ച്. അപ്പൊ ലെജിസ്ലേഷനിൽ വരുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾട്ടറേഷനോ ചേഞ്ചോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്സിൽ പോകാം. ഐ ഹോപ്പ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ക്ലിയർ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? yes, ma'am. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കത് മീനിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് അമെൻമെന്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് അമെൻമെന്റ്? ഇപ്പൊ ലാറ്റിൻ വേർഡ് എമെൻഡേർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിനാണ് അമെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വന്നത്. എമെൻഡേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കറക്റ്റ് ഓർ ഫ്രീ ഫ്രം ഫോൾട്ട്. അപ്പൊ അമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അമെൻമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ വീട് ഓൾറെഡി വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നില്ല, ഒരു പ്രശ്നം തോന്നില്ലെങ്കിൽ അത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നിയമം, ഒരു റിട്ടൺ ലോ ഒരു ഫോൾട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ സ്മൂത്ത് ആയി പോകുന്ന, ആർക്കും ഒരു പരാതി ഇല്ല, വരുമില്ല, കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു നെസസിറ്റി തന്നെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ലോ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അമെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാറ്റിൻ വേർഡിന്റെ മീനിങ് ടു കറക്റ്റ് ഓർ ഫ്രീ ഫ്രം ഫോൾട്ട്. So amend can also describe adding amendments. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു റെപ്പിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ടൈം കുറവായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അഡീഷൻസ് ഒക്കെ ആവാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഓരോ കേസ് ലോസിലൊക്കെ, അമേരിക്കൻ കേസ് ലോസിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അമെൻമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അത്രയും കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്ക്രീന് കാണുന്നില്ലേ? ക്യാൻ യു സീ മൈ സ്ക്രീൻ?
യെസ് മാം, കാണാം. But the literal meaning of the term amendment means a minor change or addition designed to improve a text, piece of legislation, etc. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൈനർ എന്നുള്ള വേർഡ് കൊടുത്തത്? അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു 2 റൂം എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ സൈഡിലുള്ള ബാത്റൂം പൊട്ടിക്കണം, അടുക്കളയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഷെൽഫ്സ് പിടിപ്പിക്കണം, പുതിയ ഗേറ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു, അതായത് വീടിന്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ മീൻസ് ആ ഒരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താണ്. അതായത് വീട് ഒന്നായിട്ട് ഇടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടിട്ട് പുതിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അതിൽ അവിടെ ഇവിടെയും ചില ചേഞ്ചസ് വരുത്താനേ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശമുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് അമെൻമെന്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു ആക്ട്, ഒരു ആക്ട് പാർലമെന്റിന് അതിലുള്ള എല്ലാ സെക്ഷനും തെറ്റാണ്, ഇത് മൊത്തം റിപ്പീൽ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അമെൻമെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദിക്കുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കൺസീലിയേഷൻ ആക്ട് 1940 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആക്ട് ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പം നിലവിലില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് പകരം ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. ആർബിട്രേഷൻ കൺസിലിയേഷൻ ആക്ട് 1996 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻറ്റയർലി ന്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം? ആ 1940 ആക്ടിൽ കുറച്ച് അമെൻമെന്റ്സ് വരുത്തിയാൽ മാത്രം പോരായിരുന്നു? അത് പോരായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല? കാരണം വെറും അമെൻമെന്റ് കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന, അവിടെ ഇവിടെയും ചില സെക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടോ റിപ്പീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടോ തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലായിരുന്നു 1940 ആർബിട്രേഷൻ ആക്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല, ആ ആക്ട് മൊത്തം റിപ്പീൽ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ആക്ട് ആർബിട്രേഷൻ കൺസിലിയേഷൻ ആക്ട് 1996 കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട് തന്നെ, നിങ്ങളിപ്പോ താമസിക്കുന്നത് 10-60 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടാണ്. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില്ലറ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് റിനോവേഷൻസ് നടത്തിയാലും അത് പിടിച്ചു നിൽക്കല്ല, അത് ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല, ആ വീട് മൊത്തം ഇടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് പുതിയ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ആക്ട് മൊത്തം ഇല്ലാതാക്കുന്നതല്ല അമെൻമെന്റ്. അതിൽ അവിടെ ചില മൈനർ ചേഞ്ചസ് ഓർ എഡീഷൻസ് വരുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശമുള്ള. അപ്പൊ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ആ ആക്ടിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമില്ല. ആ ആക്ടിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം. ആ ആക്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. ആക്ടിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ ചെറിയ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം, ചില എഡീഷൻസും കറക്ഷൻസും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സും വരുത്തണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ആക്ട് മൊത്തം ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അമെൻമെന്റിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ആക്ട് മൊത്തം റിപ്പീൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് പുതിയതൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിന്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനർ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് റൂംസ് എടുത്താലും ഒക്കെ അതൊരു മൈനർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ കരുതൂ. നിങ്ങൾ വീട് ആസ് സച്ച് വീട് മൊത്തം ഇടിച്ചു പൊളിച്ചിടുന്നില്ലെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു അമെൻമെന്റ് പോലെ കണ്ടാൽ മതി. ആ വീട് മൊത്തം നിങ്ങൾ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അമെൻമെന്റ് അല്ല, അതൊരു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിത്തത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. കോളിൻസ് ലോ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. അമെൻമെന്റ് ഈസ് എ സെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആഡഡ്. ഇത് ഒരു എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, എഡീഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് ടൈമില്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 1950 നിലവിൽ വന്നത്. സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ആണ്. അങ്ങനെ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും മീനിങ് ഓഫ് അമെൻമെന്റ് മനസ്സിലായി. അതിന്റെ നെസസിറ്റിയും, ഇനി നെസസിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് അമെൻമെന്റ്. ഷാൽ വി മൂവ് ഓൺ ടു നെസസിറ്റി ഫോർ അമെൻമെന്റ്? മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളാണിത്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വഴി കിട്ടിയ വീടായിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ വലുതായി വരുമ്പോൾ പറയും, ഇത് പഴഞ്ചനാണ് അച്ഛമ്മ, ഇത് പഴഞ്ചനാണ്, ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്നും ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല, ഇതൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്താണ് നെയ്ബേഴ്സിന്റെ വീടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കണമെന്ന് തോന്നും, കുറച്ചും കൂടെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. ഇല്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് മോഡേൺ ആയ വീട്ടിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്, പണ്ട് കാലത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ്, എന്താണ് പഠിപ്പുരി അതൊക്കെ വെക്കുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്ത നെസസിറ്റി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു പറയുന്നത്
എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി സോ റിജിഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി adapted to the changing needs of national development and strength. അപ്പോൾ നേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, നേഷൻ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഭരണഘടനയും. അത് അധികം ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ റിജിഡ് ആവരുത്. അമെൻമെന്റിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് വേണം. ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി, ഇപ്പൊ 74 വർഷമായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനും പുരോഗതി വരുത്താനും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ആവാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതൊരു എന്താണ്, റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആവരുത് അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പോപ്പുലർ ഡിമാൻഡിനെ മാനിക്കണം. പോപ്പുലർ ഡിമാൻഡ്, അതായത് നമ്മളെ ബെൻതാമിന്റെ യൂട്ടിലിറ്ററി തിയറി, സാലസ് പോപ്പുലൈ സുപ്രീമ ലെക്സ്, വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ലോ, ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഐഡിയൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ പോപ്പുലർ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഡ്രീംസ് റിയലൈസേഷൻ, അവരെ ഡ്രീംസും ആസ്പിറേഷൻസ്, ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രീംസും ആസ്പിറേഷൻസും റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതിനാണ് അമെൻമെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറിന്റെ വേർഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത്, those who are dissatisfied with the constitution have to obtain 2/3 majority only, and if they cannot obtain even 2/3 majority in parliament, elected on adult franchise in their favor. അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റാം, 2/3 മെജോറിറ്റി മതി. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? നിങ്ങൾ എലക്ട് ചെയ്ത, അഡൾട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസി റൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എലക്ട് ചെയ്ത റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് തന്നെയാണ് ഈ 2/3 മെജോറിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിന്റെ 2/3, പാർലമെന്റിലുള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിന്റെ 2/3 മെജോറിറ്റി വഴി നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ 2/3 മെജോറിറ്റിക്കും അത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ആവശ്യം ജനറൽ പബ്ലിക് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ആ മാറ്റം ജനറൽ പബ്ലിക് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 2/3 മെജോറിറ്റി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ. അതാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഫ്രെയിമേഴ്സിന് എക്സസീവ് റിജിഡിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, അഡാപ്റ്റബിളും ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതേസമയം തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫ്ലെക്സിബിളും ആവരുത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയാലും വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി പ്ലേയിങ് ടു ദ വിംസ് ആൻഡ് കെപ്രൈസസ് ഓഫ് ദി റൂളിംഗ് പാർട്ടി. ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഓവറായിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയാലും ഓവർ സിമ്പിൾ ആയാലും എന്താ പ്രശ്നം വരിക? ഏത് പാർട്ടിയാണോ ഭരണത്തിൽ വരുന്നത് അവരുടെ വിംസ് ആൻഡ് കെപ്രൈസസ്, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തോന്നിയാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ എന്ത് മാറ്റവും വരുത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അധികം റിജിഡ് ആവാതെയും അധികം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാതെയും അത് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതൊരു മിഡിൽ കോഴ്സ് ആണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ വില്യംസ് പറഞ്ഞത് ആ സെന്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. നെസസിറ്റി ഓഫ് അമെൻമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇഫ് നോ പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ അമെൻമെന്റ് വർ പ്രൊവൈഡഡ് there would be constant danger of revolution. ശരിയാണ്, നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യല, അമെൻഡ് മാറുന്ന സൊസൈറ്റിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു പ്രൊവിഷൻസും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അവിടെ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റെവല്യൂഷൻ, ഓവർ ടേണിംഗ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അമെൻമെന്റിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ there will be a danger of revolution. അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് അമെൻമെന്റ് ഇസ് ടു ഈസി, അത്രക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും തിടുക്കത്തിലുള്ള ആക്ഷനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ടു ഹേസ്റ്റി ആക്ഷൻ, എന്താണ് നമ്മൾ പറയാം, എടുത്തു ചാടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പൊ അമെൻമെന്റ് പ്രൊവിഷൻ ഓവർ റിജിഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ തീരെ ഇല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകും. ഡേഞ്ചർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ, പബ്ലിക് അപ്രൈസ് ചെയ്യും ഗവൺമെന്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ്. അതേസമയം അമെൻമെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റൂളിംഗ് പാർട്ടി വളരെ എടുത്തു ചാടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ഡേഞ്ചറും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മിഡിൽ കോഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം. സോ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ഫോർ ദ അമെൻമെന്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഗ്രാജുവലി, അതാണ് നെസസിറ്റി ഓഫ് അമെൻമെന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അമെൻമെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാ ദിവസവും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനല്ല, മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഗ്രാജുവലി ടു ചേഞ്ച് ദ
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ആൻ ഓർഡർലി ഫാഷൻ, നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർലി ഫാഷനിൽ പതുക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമെൻമെന്റിന്റെ പേർപ്പസ്. അല്ലാതെ ഇന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ ദിവസം ഓരോരുത്തർക്കും ഇങ്ങനെ അമെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനല്ല, ഒരു ഓർഡറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ. പിന്നെ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ചിട്ട് ടു കറസ്പോണ്ട് വിത്ത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ്. ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ മീനിങ് ഓഫ് അമെൻമെന്റ് കഴിഞ്ഞു, നെസസിറ്റി ഫോർ അമെൻമെന്റ് അതും മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഇന്ത്യ, USA, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഈ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അമെൻമെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആർ യു റെഡി? Yes, ma'am. ഓക്കെ, ഇതുവരെയുള്ളത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആദ്യം നോക്കാം. സോ അമെൻഡിങ് പ്രൊസീജിയർ, ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ കത്തിയടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നത്, നേരിട്ട് ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഇതിലധികം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ അമെൻഡിങ് പ്രൊസീജിയർ ടു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് റിഫ്ലെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഡിസയർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി ടു പുട്ട് ഇൻ പ്ലേസ് എ ഡൈനാമിക് ഡോക്യുമെന്റ്. അതായത് നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിക്ക് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റമില്ലാതെ സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഡൈനാമിക് ആയ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് അമെൻഡിങ് പ്രൊസീജിയർ. സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ട്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, പാർട്ട്ലി റിജിഡും ആണ്. ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. വാട്ട് ആർ ദ 3 മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അമെൻഡ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ പറയൂ. വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ? 368 ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പൊ അതിൽ 3 ടൈപ്പ് അമെൻഡ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി, സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി, മൂന്നാമത്തത് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പ്ലസ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ്. സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി മാത്രം ആവശ്യമുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 368 പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ വായിക്കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. നോക്ക്, ഞാനിത് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കേവലം 2 ഹൗസസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ലോക്സഭ, രാജ്യസഭ 2 ഹൗസിലും വെറും കേവല ഭൂരിപക്ഷം മാത്രം മതി ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾസ് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ. ആർട്ടിക്കിൾ 2, 3, 4, 11, 169, 100, 106, 118. അത് ഈ നോട്ട്സിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ അമെൻമെന്റ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി, അതായത് കുറച്ചും, അത് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, അത് അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കില്ല. കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യം ആലോചിച്ചെടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങളുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും. അമെൻമെന്റ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ റിനോവേഷനും ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും. വീട്ടിലൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു റിനോവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ, നിങ്ങളെ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, അവരുടെ ഒരു കേവല ഭൂരിപക്ഷം അഭിപ്രായം മാത്രം മതിയോ. പക്ഷെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട റിനോവേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പം പണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കിടന്ന മുറിയോ അത് എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു പൊളിക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെ പൂജാമുറി മാറ്റി, അതിനൊക്കെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി, വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ആവശ്യമുള്ള ചില ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ടോട്ടൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് പ്ലസ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് than 2/3 of the members of the house present and voting. അപ്പോൾ കേവല ഭൂരിപക്ഷം വേണം, പിന്നെ പ്രസന്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് മെമ്പേഴ്സിൽ 2/3 ആൾക്കാരുടെ മെജോറിറ്റിയും വേണം. അപ്പൊ അത് ആവശ്യമുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ്, ഇംപീച്ച്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അമെൻമെന്റ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ആൻഡ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഇപ്പൊ മേലെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഒഴികെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ്, അതും കൂടെ ആവശ്യമുള്ള അമെൻമെന്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് അമെൻമെന്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ. അതിൽ ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അത് വളരെ ഏറ്റവും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ആർട്ടിക്കിൾസ് അമെൻഡ് ചെയ്യാനാണ്. എലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ്, പിന്നെ സുപ്രീം കോർട്ട്, ഹൈക്കോർട്ട്, യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിന്റെ പവേഴ്സ്,
ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് 7th ഷെഡ്യൂളിലെ ലിസ്റ്റ്. പിന്നെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 368 തന്നെ ഈ അമെൻഡിങ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 368 എന്നുള്ള ഈ ആർട്ടിക്കിള് അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പ്ലസ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ 1/2 ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വേണം. അപ്പൊ ഈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഈ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് അമെൻമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അമെൻമെന്റ് ആണ് GST ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 101st അമെൻമെന്റ് 2016. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ അമെൻമെന്റ് പ്രൊസീജിയർ. ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 368 പറയുന്നത് empowers the parliament to amend the constitution by way of addition, variation or repeal. 3 വേർഡുകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന 3 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുക, ഇല്ല നിലവിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫൈ ചെയ്യുക, ഇല്ല നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾസോ അതിന്റെ സബ്സെക്ഷൻസോ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 368 which has been amended by the Constitution 24th Amendment 1976. And Article 368 2 പ്രാവശ്യം അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോ. ഒന്ന് 24th Amendment 1976, പിന്നെ 42nd Amendment. ഈ 2 അമെൻമെന്റ് വഴി ആർട്ടിക്കിൾ 368 അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അമെൻഡഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കോ. ആർട്ടിക്കിൾ 368 ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ടു അമെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ദെയർ ഓഫ്. അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ 1 ഇതില് മൊത്തം 5 ക്ലോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 368 5 ക്ലോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒറിജിനലി 5 ക്ലോസസ് ഇല്ലായിരുന്നു, അമെൻമെന്റ്സ് വഴി ചേർത്തതാണ്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്ലോസസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ ക്ലോസ് 3 മുതലാണ് വിവാദം. ക്ലോസ് 3 പറയുന്നത് നത്തിങ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 13 ഷാൽ അപ്ലൈ ടു ആൻ അമെൻമെന്റ് മെയ്ഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ. അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ 13 എന്ന് പറഞ്ഞ പവർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ. ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആർട്ടിക്കിൾ 13 പ്രകാരം കോടതികൾക്ക് ജുഡീഷ്യലി റിവ്യൂ ചെയ്യാം. സുപ്രീം കോർട്ടിനോ ഹൈക്കോർട്ടിനോ ജുഡീഷ്യലി റിവ്യൂ ചെയ്യാം, അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അതിനെ പരിശോധിച്ചതിന്റെ ശേഷം. അപ്പൊ ഇതില് ആർട്ടിക്കിൾ 368 ക്ലോസ് 3 പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 13 അമെൻമെന്റിന് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റിന് ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നാണ് ഈ ക്ലോസ് 3 പറയുന്നത്. ഇനി ക്ലോസ് 4ഉം ക്ലോസ് 5ഉം ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ 368 ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല കേട്ടോ. ക്ലോസ് 4ഉം ക്ലോസ് 5ഉം മിനർവ മിൽസ് കേസിൽ സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലോസ് 4 പറയുന്നത് നോ അമെൻമെന്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ട് 3 made or purporting to be made under this article, whether before or after the commencement of the 42nd Amendment, shall be called in question in court on any ground. അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോടതിയിലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ആയിരുന്നു ക്ലോസ് 4 പറഞ്ഞത്. ഈ ക്ലോസ് 4 1980 മിനർവ മിൽസ് കേസിൽ ഈ ക്ലോസ് 4 അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് സുപ്രീം കോടതി സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു. ഈ ക്ലോസ് 5 അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തതാണ്. ഫോർ റിമൂവൽ ഡൗട്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിയർബൈ ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് there shall be no limitation whatsoever on the constituent power of the parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of the constitution under this part. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിലുള്ള അമെൻമെന്റ് വഴി എന്ത് വേണമെങ്കിലും പാർലമെന്റിന് ചെയ്യാന്ന്, എഡീഷൻ, വേരിയേഷൻ ഓർ റിപ്പീൽ, അതിന് നോ ലിമിറ്റേഷൻ വാട്ട്സോ എവർ, ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ലാതെ പാർലമെന്റിന് എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും അമെൻമെന്റ് വഴി വരുത്താം. അത് ഒരു കോടതിയിലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഈ ക്ലോസ് 4ഉം ക്ലോസ് 5ഉം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ 2 ക്ലോസസും മിനർവ മിൽസ് കേസിൽ സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അവിടം വരെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ വേഗം സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കണ്ടാ ഈ ക്ലോസ് 3, ക്ലോസ് 4ഉം ക്ലോസ് 5ഉം ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്,
ഇതിൽ ഒറിജിനലി ആർട്ടിക്കിൾ 368 ഒറിജിനലി അഞ്ച് സബ് ക്ലോസസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ നാലാമത്തതും അഞ്ചാമത്തതും 1980 സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു. ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കേസുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അമെൻമെന്റ് ഇല്ലേ, സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പ്ലസ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റേറ്റ്സ്, അതില് there is no specific time limit prescribed for informing ratification. അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു സന്ദർഭത്തില് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല സ്റ്റേറ്റ്സ് എത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ അറിയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പാസ്സാവാൻ കുറെ ഡിലേ വരുന്നത്, ടൈം ലിമിറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി അമെൻഡഡ് ഓൺലി ബൈ ദ പാർലമെന്റ്. ഓബ്വിയസ് അല്ലേ? അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിനോ വേറെ ഒരു ബോഡീസിനോ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇല്ല. ഓൺലി ദ പാർലമെന്റ് ക്യാൻ അമെൻഡ്. വേറെ ആരെങ്കിലും ഭേദഗതി ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വോയിഡ് ആൻഡ് ഇന്നോപ്പറേറ്റീവ്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് കേസ് ലോസ് നോക്കാം. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസ് ലോസ് നോക്കാം. നമ്മുടെ ടൈം എത്രയായി നോക്കാം. സോ ഞാൻ കേസ് ലോസിലേക്ക് പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആന്റി ഡിഫെക്ഷൻ കേസ് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, whether an entire constitution amendment is void for want of ratification or only an amended provision required to be ratified under the proviso of clause 2 of article 360. അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റിൽ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റിൽ ഒരുപാട് പാർട്സ് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ റാറ്റിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് മൊത്തം റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണോ, ഇല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രം റാറ്റിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് മൊത്തം ഇൻവാലിഡ് ആവോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ കേസിൽ വന്നത്. ആന്റി ഡിഫെക്ഷൻ കേസ്. അതായത് 10th ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയാണ് ഇത് ചലഞ്ച്. 10th ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഡിഫെക്ഷൻ, അതായത് ഈ കൂറുമാറ്റ നിയമങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടാണ് 10th ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പറയുന്നത്. സോ ഈ 10th ഷെഡ്യൂൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തത് 52nd അമെൻമെന്റ് വഴിയാണ് 1985. അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് അത് ചലഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അത്. അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു അമെൻമെന്റിന് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് the decision of speakers and chairmen on disqualification challenged in different high courts were heard by the constitution bench of the high court. In this case, Supreme Court upheld the validity of the 10th schedule but declared that paragraph 7 of the schedule invalid because it was not ratified by the required number of state legislatures. The 10th schedule mottam invalid alla. മൊത്തം ഇൻവാലിഡ് അല്ല, അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം റാറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ 10th ഷെഡ്യൂളിലെ പാരഗ്രാഫ് 7 മാത്രമാണ് ഇൻവാലിഡ്. കാരണം പാരഗ്രാഫ് 7 അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ആർട്ടിക്കിൾ 136 226 227 മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 136 എന്താണ്? സ്പെഷ്യൽ ലീവ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട്. 226 റിട്ട് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട്. 227 സൂപ്പർവൈസറി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ 10th ഷെഡ്യൂൾ മൊത്തം ഇൻവാലിഡ് അല്ല, അത് വാലിഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിലെ പാരഗ്രാഫ് 7 ഇൻവാലിഡ് ആണ്. കാരണം ആ പാരഗ്രാഫ് 7ന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈക്കോർട്ടിന്റെയും സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെയും പവേഴ്സിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രം റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു പോർഷൻ ആ 10th ഷെഡ്യൂളിലെ ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സുമായിട്ട് വേർപെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് 10th ഷെഡ്യൂൾ മൊത്തം ഇൻവാലിഡ് അല്ല, പാരഗ്രാഫ് 7 മാത്രമാണ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്തത് കാരണം ഇൻവാലിഡ്. അവിടെ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ കമ്പൽസറി ആണ്. കാരണം പാരഗ്രാഫ് 7 ഓഫ് 10th ഷെഡ്യൂൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട്. അപ്പൊ അതിന് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് കമ്പൽസറി ആണ്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, ഇത് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി അമെൻഡഡ്. ഇത് വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിക്കോളൂ. കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്?
കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിലവിൽ വന്നത് 1951 1951 മുതലേ ഉള്ള ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ആർട്ടിക്കിൾ 368 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 4 കേസുകൾ പറഞ്ഞു തരാം. അത് വിശദമായിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് ടൈമില്ല, ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ്, ശങ്കരി പ്രസാദ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. രണ്ട്, സജ്ജൻ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ 1965. മൂന്നാമത്തത് ഗോലഖ്നാഥ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് 1967. നാലാമത്തത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള. ഈ 4 കേസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തില് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോ ഈ 4 കേസിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ശങ്കരി പ്രസാദ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയില് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റിനെയാണ് ചലഞ്ച് ചെയ്തത്. നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റിൽ എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിലുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതിൽ 9th ഷെഡ്യൂൾ 9ാം പട്ടിക ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതായത് ഈ ലാൻഡ് റിഫോംസ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലാൻഡ് റിഫോംസ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാൻഡ് ഉള്ളവരെടുത്തുനിന്ന് കുറെ ഗവൺമെന്റ് എക്വയർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തരം നിയമങ്ങളൊക്കെ 9ാം പട്ടികയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. എന്താ വെച്ചാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് എക്വിസിഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റേറ്റ്സ്, അപ്പം ലാൻഡും പ്രോപ്പർട്ടിയും കുറെ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും എക്വയർ ചെയ്യാൻ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ആ ലാൻഡ് എക്വയർ ചെയ്യാൻ, ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള കുറെ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. 9ാം പട്ടിക കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ അതായിരുന്നു ഇതിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്തത്. ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ അമെൻമെന്റ് വഴി ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് എക്വയർ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനെ റൈറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ വയലേറ്റ് ചെയ്തു, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത്. ആർട്ടിക്കിൾ 13 ആർട്ടിക്കിൾ 368 തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 13 എന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. ആർട്ടിക്കിൾ 13 പവർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, ലോ അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് ഡിറോഗേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് കോടതിക്ക് ജുഡീഷ്യലി റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാന്ന്. The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part. By this part in part 3, fundamental rights. And any law made in extent to any law made in contravention of this clause shall to that extent be void. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം, ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 13 ക്ലോസ് 3 നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. ഇപ്പൊ ക്ലോസ് 1 ക്ലോസ് 2 പറയുന്നത് all laws in force in territory of India. അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പാർട്ട് 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആവുന്നിടത്തോളം ഇറ്റ് ഷാൽ ബി വോയിഡ്. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ലോ ഉണ്ടാക്കരുത്. ഇനി ക്ലോസ് 3 ആണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം. ആർട്ടിക്കിൾ 13 ക്ലോസ് 3. ക്ലോസ് 3 ലോന്റെ മീനിങ് പറയുന്നുണ്ട്. ലോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് in this article law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usages. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്. അപ്പം ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഓർഡിനൻസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി ഓർഡിനൻസ്, ഓർഡർ, ബൈലോ, റൂൾ, റെഗുലേഷൻ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, കസ്റ്റം ഓർ യൂസേജസ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 13 ക്ലോസ് 3 പറയുന്നത് ലോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാക്ക് അതിലില്ലല്ലോ. അമെൻമെന്റ് ലോ ആണെന്നൊരു വാക്കേ അതിൽ പറയുന്നില്ല.
അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെയാണ് ഇവര് പിടിച്ചത്. സോ അപ്പൊ ഇതിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ലിറ്ററൽ റൂൾ ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്തത്. അപ്പൊ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് അമെന്റ്മെന്റ് വാലിഡ് ആണ്. അപ്പൊ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞത് the word law in Article 13 would not include within its compass a constitution amending law passed under Article 368. കാരണം ആർട്ടിക്കിൾ 13 ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ലോന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരിക. അതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ലോ ആണെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 13 പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് വാലിഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കോടതി പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 13 ഉദ്ദേശിച്ച ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡിനറി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാതെ അമെന്റ്മെന്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഓർഡിനറി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഭരണഘടന നൽകിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ലോ ആയിട്ട് കരുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ലോ ആയിട്ട് കരുതിയാൽ മാത്രമേ അത് ജുഡീഷ്യലി റിവ്യൂവബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ലോ ആയിട്ട് കരുതാൻ പറ്റാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ആ ആർട്ടിക്കിൾ 13 ക്ലോസ് 2 ആർട്ടിക്കിൾ 13 ക്ലോസ് 2 എവിടെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. ലോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓർഡിനൻസ്, ഓർഡർ, ബൈലോ, റൂൾ, റെഗുലേഷൻ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, കസ്റ്റമർ യൂസേജസ് അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. ലോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് എന്നൊരു വാക്ക് അതിലില്ല. അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ 13 ലോന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വരാത്തത് കൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് വാലിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പെറ്റീഷണറിന് നിരാശനായിട്ട് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ശങ്കരി പ്രസാദിന്റെ വ്യൂ ക്ലിയർ അല്ല. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻവയലബിൾ ഒന്നല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻവയലബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബിയോണ്ട് ദ റീച്ച് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പെറ്റീഷണർ ശങ്കരി പ്രസാദ് പറഞ്ഞത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻവയലബിൾ ആണ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റിന് പോലും തൊടാൻ പാടില്ല അതിന്. പക്ഷെ കോർട്ട് ഡിസഗ്രി ചെയ്തു. കോർട്ട് ഡിസഗ്രീഡ് വിത്ത് ദിസ് വ്യൂ. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ തോന്നിയതുപോലെ അമെന്റ് ചെയ്യാം, ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ അമെന്റ് ചെയ്യാം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ലോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ലോ ആയിട്ട് കരുതാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഒരാൾക്കും ചലഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, ഇനി സഡ്ജൻസിങ്ങിലും സെയിം തിങ്. ഞാൻ അതിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. അത് 17th അമെന്റ്മെന്റിനെയാണ് ചലഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതിൽ വന്നത്. ഇതിലും ഇത് 17th അമെന്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. 17th അമെന്റ്മെന്റിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് ലാൻഡ് എക്വിസിഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പിന്നെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ കോമ്പൻസേഷനെ ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നെ included 44 more acts in the 9th schedule. അപ്പൊ ലാൻഡ് എത്രയോ പേര് ലാൻഡ് വീണ്ടും അക്വയർ ചെയ്തു. ആ ആക്ടുകളൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്തത് ഏത് ആക്ടിന്റെ ബേസിലാണ്? ആ ആക്ടുകളൊക്കെ 9ാം പട്ടികയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊന്നും ഈ ഭൂവുടമകൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് 9ാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഒരു നിയമം ഇട്ടാൽ അതിന്റെ എഫക്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? 9th ഷെഡ്യൂളിൽ ഒരു ലോ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാല്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 9ാം പട്ടികയിൽ ഒരു ലോ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാല് അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ പിന്നീട് സുപ്രീം കോർട്ട് അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തത് വേറെ രീതിയിലാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ 9th ഷെഡ്യൂൾ ഇടാനുള്ള ഉദ്ദേശം അതാണ്. അത് ഒരാൾക്കും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വയലേഷന്റെ it will be outside the scope of judicial review. ഈ 17th അമെന്റ്മെന്റ് വഴി ഒരുപാട് വേറെ ലാൻഡ് എക്വിസിഷൻ നിയമങ്ങൾ 9ാം പട്ടികയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു. അപ്പൊ ഈ ഭൂ ഉടമകൾക്കൊന്നും അത് ചലഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾ 13 പ്രകാരം ജുഡീഷ്യലി റിവ്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ശങ്കരി പ്രസാദിലെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലും പക്ഷെ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇവരെ നിരാശപ്പെടുത്തി. കൺഫേംഡ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇൻ ശങ്കരി പ്രസാദ് കേസ്. ശങ്കരി പ്രസാദ് കേസിന്റെ 13 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സജ്ജൻ സിംഗ് കേസ് വന്നത് 1965. അപ്പോൾ ശങ്കരി പ്രസാദ് കേസിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ലോ അല്ലാത്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ലോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്
ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അത് കോടതിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ലോ ആസ് പെർ ആർട്ടിക്കിൾ 13. കാരണം ആർട്ടിക്കിൾ 13 ക്ലോസ് 2 ലോന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഓർഡേഴ്സ്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, പ്രൊമുൾഗേഷൻസ് പലതും പറയുന്നു. പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് എന്നൊരു വാക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞില്ല. ഈ രണ്ട് കേസിലും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് എടുത്തത്. എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊടുത്തത്. ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ്, ഇനിയാണ് നമ്മളെ ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഗോലക്നാഥ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ്. എനിക്ക് സമയം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ടൈം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോലക്നാഥ് കേസ്, സജ്ജൻ സിംഗ്, അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, ശങ്കരി പ്രസാദ് സിംഗിലും സജ്ജൻ സിംഗിലും പറഞ്ഞത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലും അമെൻഡ് ചെയ്യാം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് വഴി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അമെൻഡ് ചെയ്യാം. അത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന്റെ സ്കോപ്പിൽ, അത് ആർട്ടിക്കിൾ 13 പ്രകാരം അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നാണ് ഈ രണ്ട് കേസിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഗോലക്നാഥ് സിംഗിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കേസുകളും ഓവർ റൂൾ ചെയ്തു. ഗോലക്നാഥ് കേസും ഇതേപോലത്തെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വന്നത്. ഇതില് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ 17 ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ കേസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിലും ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് വന്നത്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് വഴി അമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, പിന്നെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ലോ ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഇതില് ഈ കേസില് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇറ്റ് ഓവർ റൂൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെസിഷൻസ്. എന്താ ലാസ്റ്റ് പാര നോക്കും. In Golaknath's case, the Supreme Court by a majority of 6-5 reversed എന്നാണ്, സോറി ഇവിടെ എന്തോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, റിവേഴ്സ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഏർലിയർ ഡെസിഷൻസ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കേസിലെയും ഡെസിഷൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു സുപ്രീം കോർട്ട്. എന്നിട്ട് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോർട്ട് ഗോലക്നാഥ് കേസിൽ പറഞ്ഞത് അമെൻമെന്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോ within Article 13, within the meaning of Article 13 Clause 2. അപ്പൊ Article 13 Clause 2 ലോന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന ലോന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റും ഉൾപ്പെടുത്താം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റും ലോന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് അതിൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 13(2) കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് നിയമമാണെന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇംപ്ലൈഡ് ആണ്, അത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ലോ. അതുകൊണ്ട് മറ്റേത് നിയമങ്ങളെ പോലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ലോ ആണ്. അപ്പോൾ മറ്റ് നിയമങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആർട്ടിക്കിൾ 13 പ്രകാരം ജുഡീഷ്യലി റിവ്യൂ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റും ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ്, നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ തൊട്ട് കളിച്ചാലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഗോലക്നാഥ് കേസിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മുൻപത്തെ രണ്ട് ശങ്കരി പ്രസാദ് സജ്ജൻ സിംഗ് കേസും അത് ഓവർ റൂൾ ചെയ്തു. പിന്നെ കോർട്ട് ഒരു ഒപ്പീനിയനും കൂടി പറഞ്ഞു, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പൊസിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് എന്താണ്, വിശുദ്ധമായ പൊസിഷൻ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്. ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് ദ റീച്ച് ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ്. അപ്പം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് ഒരിക്കലും അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ബിയോണ്ട് ദ റീച്ച് ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ്. അപ്പൊ മറ്റേ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അമെൻഡ് ചെയ്യാന്നാണ്. ഇതില് ഗോലക്നാഥ് കേസിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അമെൻഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പൊസിഷനാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് ദ റീച്ച് ഓഫ് പാർലമെന്റ് എന്നാണ് ഇതില് ഈ കേസിൽ മെജോറിറ്റി വ്യൂ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഒരു കേസും കൂടെ പറയാം. ഈ ഗോലക്നാഥ് കേസിലെ ഈ ഡെസിഷൻ അതിനെ ഓവർറൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർലമെന്റ് വീണ്ടും കുറെ അമെന്റ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നു. 24th അമെന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 368 പുതിയ ക്ലോസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു. ആർട്ടിക്കിൾ 13 വീണ്ടും ക്ലോസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു. അതായത് പാർലമെന്റിന് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ അൺലിമിറ്റഡ് പവർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പല അമെന്റ്മെന്റ്സും വരുത്തി. അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 31C എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ടുവന്നു. ആ ആർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ടുവന്നത് വഴി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കാട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കാട്ടി പ്രീസിഡൻസ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ
ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളൊന്നും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷന്റെ പേരിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 39 ക്ലോസ് ബി ആൻഡ് സി നോക്കൂ. ഇത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. certain principles of policy the state shall in particular direct its policy. ഞാൻ ക്ലോസ് ബി ആൻഡ് സി മാത്രമേ വായിക്കുന്നില്ല. ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു സബ്സർവ് കോമൺ ഗുഡ്. ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു കോമൺ ഡെട്രിമെന്റ്. ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരുപാട് അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗോലഖ്നാഥ് കേസിലെ ഡെസിഷനെ വീക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർലമെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ 31C ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആർട്ടിക്കിൾ 31C ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വഴി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയ ആർട്ടിക്കിൾ 39B-ക്കും C-ക്കും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കാട്ടിയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇതേ കഥ തന്നെ തുടർന്നു. ഒരുപാട് ലാൻഡുകൾ അക്വയർ ചെയ്തു. പിന്നെ ആ ആക്ടുകളൊക്കെ 9ാം പട്ടികയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു. അങ്ങനെയാണ് കേരളയിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ചില ലാൻഡ് റിഫോം ലെജിസ്ലേഷൻസ് നടപ്പിലാക്കിയത്. അതൊക്കെ 9ാം പട്ടികയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്തത്. ഈ കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്കാം. അപ്പൊ സുപ്രീം കോർട്ട് ഈ കേസിൽ എന്താ പിന്നെയും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി. സുപ്രീം കോർട്ട് ഓവർ റൂൾഡ് ഗോലഖ്നാഥ് കേസ്. ഗോലഖ്നാഥ് കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇസ് ബിയോണ്ട് ദ റീച്ച് ഓഫ് അമെൻഡിങ് പവർ ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ് എന്നാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒരിക്കലും അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഗോലഖ്നാഥ് കേസിൽ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ സുപ്രീം കോർട്ട് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ ഗോലഖ്നാഥ് കേസ് ഓവർ റൂൾഡ്. അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ശങ്കരി പ്രസാദ് കേസും സജ്ജൻ സിംഗ് കേസിലും പറഞ്ഞത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അമെൻഡ് ചെയ്യാം, ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ലാന്ന്. ഗോലഖ്നാഥ് കേസിൽ ഈ 2 കേസസ് ഓവർ റൂൾ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അമെൻമെന്റ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ തൊട്ട് കളിക്കരുത്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഗോലഖ്നാഥ് കേസിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ വീണ്ടും പഴയപടിയിലേക്ക് തന്നെ പോയി. പക്ഷെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്ന് കേശവാനന്ദ ഭാരതിയിൽ പറഞ്ഞത് it overruled Golaknath case and said that Parliament can amend fundamental rights. Golaknath case എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് തീരെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. പക്ഷെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ പറഞ്ഞത് പാർലമെന്റ് ക്യാൻ അമെൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ടേക്ക് അവേ ഓർ അബ്രിഡ്ജ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അമെൻഡ് ചെയ്യുക പാർലമെന്റിന്, അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല, അതിൽ ഒരു തടസ്സമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഭരണഘടനയുടെ ആ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ വീടിന്റെ ഉപമയിലേക്ക് വരുവാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട് അയച്ചു വെക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പഴയ വീട് പല രീതിയിൽ മോഡേണൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, നന്നാക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വീട്ടിലെ കാരണവരുടെ നിങ്ങളുടെ ഫാദറിന്റെയോ അല്ലെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെയോ ഒക്കെ പെർമിഷൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവർ പറയും മോനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മളെ വീടിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ, നമ്മുടെ ആ ഒരു തനതായ ആ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി, ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എനിക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മളെ വീടിന്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ആ ഒരു എടുപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ മോനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വീട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുക, ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിലും പറഞ്ഞത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അമെൻഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റണം. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക? പ്രിയാമ്പിള് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ തൊട്ടുകൾ. ഇപ്പൊ എന്താണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ? ഇപ്പൊ ഇതിൽ 13 ജഡ്ജസ് ആയിരുന്നു കേസിൽ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ മതി. ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ആരെങ്കിലും വായിക്കോ? ഇത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ എഴുതിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? Ma'am, can I? Yes, please. Supremacy of the Constitution. Supremacy of the Constitution. Separation of powers between the legislature, the executive, and the judiciary.
Republican and the democratic form of government. Democratic form of government, yes. Secular character Federal of the character. constitution. The dignity of the individual secured through fundamental rights. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റിനെ, ഒരു വ്യക്തിന്റെ ഡിഗ്നിറ്റിനെ എന്താണ് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന രീതി, എന്താണ് ഹാനികരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അമെൻഡ് ചെയ്യരുത്. അത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ. താങ്ക് യു. പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം. ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേറെ പല ജഡ്ജസും പിന്നീട് പലതും അതിൽ ആഡ് ചെയ്തു. വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ്, യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി, സോവറിറ്റി, ഡെമോക്രസി. പെട്ടെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് ക്യാരക്ടർ മാറ്റിയിട്ട് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന് തന്നെ മാറ്റം വന്നു പോകില്ലേ. അപ്പം പിന്നെ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദി കൺട്രി. പിന്നെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ബുക്സും ഒരുപാട് തീസീസും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. പിന്നെ പിന്നീട് വന്ന കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിന് ശേഷം പിന്നീട് വന്ന പല കേസിലും ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടറിനെ ഒന്നും കൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വേഴ്സസ് രാജ് നെഹ്റു കേസിൽ പറഞ്ഞത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വേറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഡെമോക്രസി, ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻസ്, ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, ആർട്ടിക്കിൾ, സോവറിൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്, സെക്യുലറിസം, റൂൾ ഓഫ് ലോ, ഇതൊക്കെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന്. അങ്ങനെ പിന്നീട് വന്ന ഓരോരോ കേസുകളിൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ആ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പൊ മിനർവ മിൽസ് 1980 വന്നൊരു ലീഡിങ് കേസാണ്. അതില് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 368 ക്ലോസ് 4ഉം ക്ലോസ് 5ഉം സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലോസസ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 368 ക്ലോസ് 4ഉം ക്ലോസ് 5ഉം. ആർട്ടിക്കിൾ 360 5 ക്ലോസസ് ആയിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലോസ് 4ഉം 5ഉം പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാം, ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല. എനി വേ ഇറ്റ് ക്യാൻ എഡിഷൻ, വേരിയേഷൻ, റിപ്പീൽ യൂസിങ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പവർ. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കോൾഡ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോർട്ട് ഓൺ എനി ഗ്രൗണ്ട്. ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ. അത് ആ അമെൻമെന്റിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ 2 ആർട്ടിക്കിൾസ്, പാർലമെന്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പവർ കൊടുക്കുന്ന ഈ 2 ആർട്ടിക്കിൾസ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 368 ആകെ 3 സബ് ക്ലോസസേ ഉള്ളൂ. 4ഉം 5ഉം അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്, ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ ഹനിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തത്. അതേപോലെ വാമൻ റോള് ചന്ദ്രകുമാർ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, സമ്പത് കുമാർ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളല്ലേ. പവർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ കേസിലും ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടറിന്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഈ പേജ് കാണിക്കുന്നത് ഈ 9th ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. 9th ഷെഡ്യൂളിൽ നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണം തന്നെ എന്താണ്, അത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 13 പരിധിക്ക് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ നിയമങ്ങളെയും 9th ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇടുന്നത്. അധികം ഈ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളില്. അപ്പോൾ 9th ഷെഡ്യൂളിൽ 9ാം പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ നിയമങ്ങളും അത് ജുഡീഷ്യലി റിവ്യൂവബിൾ ആണോ? തീർച്ചയായിട്ടും അത് ജുഡീഷ്യലി റിവ്യൂവബിൾ ആണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ 9th ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് 9th ഷെഡ്യൂളിൽ ഇടുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 9th ഷെഡ്യൂളിലുള്ള നിയമമാണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 13. ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് വയലേറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ 14 റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി, ആർട്ടിക്കിൾ 21 റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്, പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 19 ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 15, 16 ഇതിനൊന്നും വിരുദ്ധമാവും. ഇതൊക്കെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു ഭാഗം പറ്റും. അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടറിന് വന്നതിന് ശേഷം ഗവൺമെന്റിന് കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ലേയിങ് ഡൗൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടറിൻ,
in Keshavanti Bharati case, government is bound to justify its laws. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേഗം കൊണ്ട് 9th ഷെഡ്യൂൾ അങ്ങ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഗവൺമെന്റിന് അതിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. വെറുതെ 9th ഷെഡ്യൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന് വിരുദ്ധമല്ല എന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ നിയമങ്ങളെ 9th ഷെഡ്യൂളിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വിടുള്ളൂ. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി ഫിനിഷ്. ഇനി US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം. അതിന് 5 പേജും കൂടെ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ച് പറഞ്ഞത്. അത് ഇത്ര ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല. ഞാനിതിങ്ങനെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റിന് 2 പ്രോസസ്സാണ് ഉള്ളത്, 2 സ്റ്റേജസ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഇനീസിയേഷൻ, 2 റാറ്റിഫിക്കേഷൻ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അമെൻമെന്റ് വരുത്തണമെങ്കിൽ 2 സ്റ്റേജസ് കടന്നു പോകണം. ഒന്ന് ഇനീസിയേഷൻ, ഒന്ന് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഇനീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇനീഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഞാനൊരു കാര്യം ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഞാനൊരു കാര്യം ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തുടങ്ങി വെക്കാം. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, തുടങ്ങി വെക്കാം. ഓക്കെ, യാ. സോ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് വോട്ട് ഓഫ് 2/3 ഓഫ് ഈച്ച് ഹൗസ് ഓഫ് ദി കോൺഗ്രസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാർലമെന്റിൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഉള്ളതുപോലെ US കോൺഗ്രസിലും 2 ഹൗസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു അമെൻമെന്റ് തുടക്കം കുറിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ US കോൺഗ്രസിലെ 2 ഹൗസസിന്റെയും 2/3 മെജോറിറ്റി വോട്ട് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ, ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺവെൻഷൻ കോൾഡ് ടുഗെദർ by application of the legislatures of 2/3 of the states. അപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ടോട്ടൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? US സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ യൂണിയൻ ആണ്? 50 ആണ്. 51 ഉണ്ട് അല്ലേ? എനിക്കറിയാം 50 ആണെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല മാം. 50 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ആണ്. ഒന്നുകിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ US കോൺഗ്രസിലെ ബോത്ത് ഹൗസസിലെയും മെമ്പേഴ്സിന്റെ 2/3 മെജോറിറ്റി വേണം. അല്ലെങ്കിൽ US സ്റ്റേറ്റ്സ്, മൊത്തം സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചു കൂട്ടണം 2/3 ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സിലെ. അപ്പോൾ 50 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അതിൽ 2/3 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2/3 സ്റ്റേറ്റ്സ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൺവെൻഷൻ, അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അമെൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു കൺവെൻഷൻ വഴിയും ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഇന്നേ വരെ US ചരിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺവെൻഷൻ കോൾ ടുഗെദർ on the application of called together by the Congress on application of the legislatures of 2/3 of the total states in the United States of America. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഇന്നേ വരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അത് ഇനീഷ്യേഷന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. അമെൻമെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 2 ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേണം. ഇനി ഒരു US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഇനീഷ്യേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ശരിവെക്കുന്നത്, റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ശരിവെക്കുക. റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് വോട്ട് ഓഫ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് 3/4 ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ 50 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് 1/4 സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെയും വോട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഈ അമെൻമെന്റ് ശരിവെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ, നിങ്ങൾ ഈ ഓറും ആൻഡും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് എന്നല്ല, ഓർ എന്നാണ് ഞാൻ രണ്ടിടത്തും പറഞ്ഞത്. ഓർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺവെൻഷൻ ഇൻ 3/4 ഓഫ് ദി കേസ്. അപ്പൊ അമെൻമെന്റ് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഈ 50 സ്റ്റേറ്റ്സിലെ 3/4 സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ വോട്ടോട് കൂടിയിട്ട് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3/4 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺവെൻഷൻസ് അതിനും റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. 3/4 ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺവെൻഷൻ ഒരുമിച്ച് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഈ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റിന്
no state can be deprived of its equal suffrage in the Senate without its consent. അപ്പൊ US ഐക്യ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനും എന്താണ് അതിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഈക്വൽ റൈറ്റ് ഓഫ് വോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ മാറ്റേഴ്സിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ അതിനെ ഈ വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലെയല്ല, US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ 200 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു 1000-കണക്കിന് അമെൻമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആകെ 30 എണ്ണോ മറ്റോ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ 25 എണ്ണം മാത്രമേ 1000 അമെൻമെന്റ്സ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിൽ ഇന്നേ വരെ 25 എണ്ണം മാത്രമേ ആക്ച്വലി എഫക്ച്വേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കുറച്ച് കമ്പയർഡ് ടു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അമെൻമെന്റ് കുറച്ച് റിജിഡ് ആണ്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അമെൻമെന്റ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിന്റെ ആണ്. പിന്നെ എന്താണ് ചേഞ്ചിന് മാറ്റങ്ങളെ അത്ര പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാണ് US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് പ്രൊവിഷൻസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിജിഡിറ്റി, അപ്പോൾ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് പ്രോസസ്സ് റിജിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കോടതികൾ ആണ് വലിയൊരു റോള്, US സുപ്രീം കോർട്ട് ആണ് വലിയൊരു റോള് പ്ലേ ചെയ്തത് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ഇപ്പൊ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, courts could construe according to temporary situations, demands and exigencies. അതായത് US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് US കോൺഗ്രസിന് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ അത്രയും പ്രയാസമായതുകൊണ്ട്, റിജിഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് കോടതികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിനെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനി ഒന്നും കൂടെ നമുക്കുള്ളൂ, അതോടുകൂടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അമെൻമെന്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. അപ്പോൾ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ അമെൻമെന്റ് പ്രൊസീജിയറിന് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അപ്പാർത്തൈഡിന്റെ വിധേയരായിട്ട് ജീവിച്ചവരാണ് ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻസ്, വർണ്ണവിവേചനത്തിന് വിക്ടിംസ് ആയിട്ടും. സോ 1994 ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇലക്ഷൻസ് നടന്നത്. അതിന് ശേഷം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്ന ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് അത് വന്നൊരു ലീഗൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ 5th കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇതിനു മുൻപ് 5 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളനൈസേഷന്റെ ടൈമിലൊക്കെ. ഇത് ശരിക്കും ഡെമോക്രാറ്റിക് രീതിയിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നത് 1996 നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് അത് പ്രൊമൾഗേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു എഫക്ട് ഇൻ February 1997. നേരം വെളുത്തത് വളരെ വൈകിട്ടാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവിടെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ചെറിയ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്, ആകെ കുറച്ച് പേജസ് കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ലെങ്തിയസ്റ്റ്. അപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് 14 chapters and includes Bill of Rights. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയില് ഭരണഘടന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്നല്ല അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഓരോ പ്രൊവിഷൻസും ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഓരോ പ്രൊവിഷൻസും സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 74 ഓഫ് ദി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലേസ് ഡൗൺ ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അമെൻമെന്റ്. അപ്പം സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 74 പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 74 3 സിറ്റുവേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വേർഡ്സിൽ പറയുന്നത്.
സെക്ഷൻ 74 ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 3 സിറ്റുവേഷനാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, അമെൻമെന്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ 1 ആൻഡ് സെക്ഷൻ 74. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പ്രൊവിഷൻസിന്റെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സെക്ഷൻ 1ഉം സെക്ഷൻ 74ഉം അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. The bill should be passed by National Assembly vote of at least 75% of its members. So, Section 1 and Section 74 of African Constitution അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ 75% മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ വോട്ട് വേണം. ആൻഡ് ഓറല്ല കേട്ടോ, ആൻഡ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് പ്രൊവിൻസസ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 provinces. അപ്പൊ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ മൊത്തം 9 provinces ഉള്ളത്, 9 provinces ഉള്ളത്. അപ്പൊ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സെക്ഷൻ 1ഉം 74ഉം അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നാഷണൽ അസംബ്ലിന്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ 75% വോട്ടും വേണം. നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് പ്രൊവിൻസസില് 6 provinces, 9 ടോട്ടൽ 9 provincesൽ 6 provincesന്റെ എങ്കിലും സപ്പോർട്ട് വേണം, സപ്പോർട്ടിംഗ് വോട്ട് വേണം. ഇത് എന്തിന്റെയാണ്? സെക്ഷൻ 1ഉം 74ഉം ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇനി ചാപ്റ്റർ 2 ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ചാപ്റ്റർ 2 അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ പ്രൊസീജിയറാണ്. ബിൽ ഷുഡ് ബി പാസ്ഡ് ബൈ നാഷണൽ അസംബ്ലി വിത്ത് ദ വോട്ട് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2/3 ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ്. ചാപ്റ്റർ 2 അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിലെ 2/3 മെമ്പേഴ്സിന്റെ എങ്കിലും വോട്ട് വേണം. ആൻഡ് അതിനോടൊപ്പം നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് പ്രോവിൻസസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 provincesന്റെ എങ്കിലും സപ്പോർട്ട് വേണം. ഒന്ന് ഓർക്കണം, അവിടെ 9 provinces ഉള്ളത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ. അപ്പൊ അതിലുള്ള 6 provincesന്റെ കൂടി സപ്പോർട്ട് വേണം ഇത് ചാപ്റ്റർ 2 അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. പിന്നെ എനി അതർ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അപ്പൊ ഈ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ ഈ 2 പ്രൊവിഷൻസ് അല്ലാതെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ വേറെ ഏത് പ്രൊവിഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബിൽ പാസ്ഡ് ബൈ നാഷണൽ അസംബ്ലി by 2/3 ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ്. നാഷണൽ അസംബ്ലിയിലെ 2/3 മെമ്പേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ബില്ല് പാസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആൻഡ് അതിനോടൊപ്പം നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് പ്രോവിൻസസിലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 provincesന്റെ എങ്കിലും സപ്പോർട്ട് വേണം. അത് അവരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ, അവരെ ഡയറക്ട്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന, അതായത് പ്രൊവിൻസസിനെ ഡയറക്ട്ലി ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊവിൻസസിന്റെ കൗൺസിലിന്റെ പവേഴ്സിനെയോ അത് ആ പ്രൊവിൻസസിന്റെ ബൗണ്ടറീസിനെയോ ഫങ്ഷൻസിനെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ അങ്ങനെ ഈ പ്രൊവിൻസസിനെ ഡയറക്ട്ലി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നാഷണൽ അസംബ്ലിന്റെ 2/3 വോട്ട് മാത്രം പോരാ. ഈ പറഞ്ഞ കൗൺസിലിന്റെ 6 കൗൺസിൽസിന്റെ സപ്പോർട്ടും കൂടി വേണം. അവരെ ഡയറക്ട്ലി കൗൺസിൽസിനെ പ്രൊവിൻസസിനെ ഡയറക്ട്ലി ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ. പിന്നെ അതുകൂടാതെ വേറെ ചില പ്രൊസീജറൽ റിക്വയർമെന്റ്സും ഉണ്ട്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡിങ് ബില്ലിൽ അമെൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ, വേറെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയരുത്. പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30 days ബിഫോർ അമെൻഡിങ് ദ ബിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ഗസറ്റ്. ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുൻപ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് 30 ദിവസം മുൻപെങ്കിലും അത് ഗവൺമെന്റ് ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഫോർ പബ്ലിക് കമന്റ്, പബ്ലിക്കിന്റെ കമന്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിലും റൂൾസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ പബ്ലിക് ഡിബേറ്റിനും വെക്കണം. അത്രയ്ക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഡിബേറ്റിനും വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു അമെൻമെന്റ് ഇവിടെയൊന്നും അങ്ങനത്തെ, ഇവിടെയോ US-ലൊന്നും അങ്ങനത്തെ പ്രക്രിയ ഇല്ലല്ലോ. ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുൻപ് ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, പബ്ലിക് കമന്റ് പബ്ലിക് ഡിബേറ്റിനും വെക്കുക, പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സിന്റെ വ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ. പിന്നെ അത് when a bill amending the constitution is introduced, the person introducing the bill may submit written comments. Bill introduce ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് written comments submit ചെയ്യുക, സ്പീക്കറിന് മുന്നിൽ
സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബില്ല് മേ നോട്ട് ബി പുട്ട് ടു വോട്ട് ഇൻ ദിസ് ടൈം ലിമിറ്റ്. അതായത് ബില്ല് വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അത് നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമം 30 days എങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. 30 daysന് മുൻപ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പുട്ടിംഗ് ടു വോട്ട്. അപ്പോൾ 30 days കൊടുക്കാൻ കാരണം അത് മെമ്പേഴ്സിന് ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് ആലോചിക്കാനും ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ടേബിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ലേയിങ് ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്ന് പറയില്ല, ലേയിങ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഓഫ് ദ ഹൗസസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ അസംബ്ലിന്റെ റീസസ് പീരിയഡിൽ അതിന്റെ ടേബിളിംഗ് 30 days ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടേബിളിംഗ്. ഇപ്പോൾ നാഷണൽ അസംബ്ലിന്റെ റീസസ് പീരിയഡിൽ സെഷനിലല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ അത് ടേബിളിൽ വെച്ചതെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30 days കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, അത് അതിന്റെ മേലെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോവിൻസിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ബില്ലാണെങ്കിൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് പ്രോവിൻസസ് മേ നോട്ട് പാസ് ദ ബിൽ until it has been approved by that particular province. അവിടെ 9 provinces ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഈ അമെൻഡിങ് ബില്ല് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോവിൻസിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു ബില്ലാണെങ്കിൽ ഈ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് പ്രോവിൻസ് ആ പ്രോവിൻസിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അത് പാസ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഫേർഡ് ടു ദ പ്രസിഡന്റ് ഫോർ അസെന്റ്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി കം ടു ദ എൻഡ് of this session. So I hope that all of you have become familiar with the power, the meaning, nature, power and procedure of amendment of the Indian Constitution and the fundamentals of the amendment procedures of the Constitution in USA and South Africa. So you must understand that amendment of the Constitution procedures പല രാജ്യങ്ങളും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും amendment വളരെ ഏത് രാജ്യത്തെ അമെൻമെന്റ് ഒരു വൈറ്റൽ റൂൾ ഉണ്ട് ഇൻ റിഫ്ലെക്ടിങ് ദ ചേഞ്ചിങ് ജനറൽ വിൽ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. ഒരു രാജ്യത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ ജനറൽ വില്ല്, അവരുടെ ടേസ്റ്റുകൾ, അഭിരുചികൾ, അവരുടെ ആസ്പിറേഷൻസ്, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഒപ്പീനിയൻസ്, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അമെൻമെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് വളരെയധികം റോൾ ഉണ്ട്. അമെൻമെന്റിന് വളരെയധികം വൈറ്റൽ റോൾ ഉണ്ട്. So with that, I'm stopping for now. So Shruti, shall we wind up? Okay, ma'am. Thank you so much. It was a wonderful session. Okay. Due to time limit, I just rushed away like this. I couldn't elaborate too much. And if anyone has any doubts, they may contact me later on. Okay. Thank you. Okay, ma'am. Thank you.